बहुत ही प्यारे बच्चों, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ कि वस्तु कित्थे पई सी। चाहे अवतल दर्पण का केस हो, पहला अवतल दर्पण का टेबल दिखा रहे हैं तुहानूं। वस्तु की स्थिति दिखाई है पहला, वस्तु भाव बिंब की स्थिति कित्थे सी, फिर उस तो प्रतिबिंब जिहड़ा बनिया उहदी स्थिति कित्थे सी, प्रतिबिंब का आकार की सीगा ते प्रतिबिंब की प्रवृत्ति की सीगी, भाव उसकी प्रकृति की सीगी। वो चीज़ तुसी इस टेबल राही क्लीयर कट दे सकते हो जदों वस्तु अलग अलग स्थितियां ते पई हुई सी। इसे तरह उत्तल दर्पण के केस विच भी तुसी ये टेबल नाल देखोगे कि वस्तु कित्थे पई सी, भाव बिंब की स्थिति की सीगी ते उस तो जिहड़ा प्रतिबिंब बनिया वो कित्थे बनिया। ते ये नाल तुहानूं इस दे रेखा चित्र भी दिखाया है उत्तल दर्पण के केस विच। तो उस तो तुसी पहचान कर सकते हैं कि बिंब की स्थिति कित्थे है, प्रतिबिंब की स्थिति कित्थे है, प्रतिबिंब का आकार की है तो प्रतिबिंब की प्रकृति की होगी। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तुहानूं पेपर दे विच कई बारी कोई एक रेखा चित्र दिखा दिंदे आ ते वो रेखा चित्र के आधार पर तुसी दसना हुंदा है भी वस्तु कित्थे पई सी ते उसका प्रतिबिंब कित्थे बनेगा, या तुहानूं उस तरह के कुछ संबंधित जिहड़े प्रश्न हैगे आ उन्हां दा उत्तर देना पवेगा। हो सकदा तुहानूं प्रश्न दे विच वस्तु की स्थिति दस देन भी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के केस दे विच वस्तु इत्थे पई हुई है तो उसका प्रतिबिंब कित्थे बनेगा। तां ये बड़े ध्यान नाल तुसीं याद करना है। इस करके तुहानूं क्रियात्मक रूप दे विच जिहड़ी पिछला लैक्चर सीगा वो कराया गया सीगा। हुण मैं तुहानूं उस तो अगे वध रिहा जिस विच मैं तुहानूं अवतल दर्पण ਅਤੇ उत्तल दर्पण के उपयोगां की गल करांगे। तां इन्हां उपयोगां नूं बड़े ध्यान नाल देखना है तुसीं। इहदे विच तुहानूं चित्र राहीं दिखा रहा मैं जिस नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होवेगा। पहला उपयोग अवतल दर्पण का जिहड़ा हैगा कि इसका उपयोग टार्च, हैडलाइटां ਅਤੇ सर्च लाइटां दे विच कीता जांदा है, जिस विचों जिहड़ी लाइट है वो अवतल दर्पण ते पै के समांतर किरणां जिहड़ियां हैगियां वो पैदा करती है, तो बहुत मतलब दूर तक वो प्रकाश जाता। इस तरह शेव करने लई भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता क्योंकि उस दे विच आपां नूं चेहरे का वड्डा प्रतिबिंब दिसदा है अवतल दर्पण दे विच। इस तरह दंदां दे डॉक्टर जिहड़े हैगे आ जदों दंदां दा मुआयना करदे आ तो अवतल दर्पण नाल ही अपने दंदां नूं वड्डा करके देखते हैं, जिस नाल उन्हां नूं क्लैरिटी हो जाती है कि दंदां दे किहड़े हिस्से विच समस्या है। एक होर सूरजी पट्ठियां विच भी इसका उपयोग किया जाता है, जिस दे राहीं भोजन नूं एक थां ते पकाया जाता है। वो सूरजी प्रकाश जिहड़ा हैगा वो सूरजी संकेंद्रकां दे राहीं उस भोजन नूं तैयार किया जाता है। माउंट आबू दे विच इन्हां पट्ठियां दे नाल भोजन तैयार किया जाता है, उत्थे ब्रह्म कुमारी आश्रम हैगा एक। इस तरह उत्तल दर्पण के उपयोगों के विच आपां देख सकते हैं उत्तल दर्पण नूं वाहनां दे साइड ते लगे हुए शीशियां विच उपयोग किया जाता है, जिस नाल वध तो वध एरिया जिहड़ा हैगा वाहनां दे पिछे दा वो उस उत्तल दर्पण दे विच देखिया जा सकता है। तो इस गल दा तुसीं मतलब बड़े ध्यान नाल देखना है कि अवतल दर्पण के उपयोग की सीगे ते उत्तल दर्पण के उपयोग की सीगे। हुण उत्तल दर्पण के राहीं उसका उपयोग क्यों किया जाता वाहनां दे विच, जिहड़े साइडां दे शीशे लगे होंदे पासेदार शीशे, क्योंकि वो आपां नूं जिहड़ा पिछे ट्रैफिक हुंदा है उसका छोटा प्रतिबिंब उस दर्पण विच दिखांदा है। छोटा प्रतिबिंब दिखाण करके बहुत ज़्यादा एरिया जिहड़ा हैगा उस दर्पण दे विच आपां नूं दिखाई दिंदा है, भाव उसका वाइड रेंज जिहड़ा एरिया दी हुंदी है वो आपां नूं दिसदी है। इस करके वाहनां दे साइड वाले शीशियां दे विच जिहड़े पिछे दी आवाजाही देखण दे लई
ਇਸ ਦਰਪਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਿਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹ ਦਰਪਣ ਦੀ ਪਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਧਰੁਵ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਤਮਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰੁਵ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣਾਤਮਕ ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਲੰਬਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨਾਤਮਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਲੰਬਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਰਿਣਾਤਮਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਐਫ ਨਾਲ। ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਫ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਵੇਗਾ 1/f ਬਰਾਬਰ 1/u ਪਲੱਸ 1/v। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ f ਕੀ ਹੈ, u ਕੀ ਹੈ ਤੇ v ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੋ u ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਸਤੂ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ AP ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ u ਕਿਹਾ। ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੋਲ ਤੋਂ, ਧਰੁਵ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ v ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ f ਹੈ ਉਹ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ। ਤਾਂ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦਰਪਣ ਸੂਤਰ ਦਰਪਣ ਦੇ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਿਲ ਜੁਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਸਤੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਦਰਪਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਰਪਣ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਪਣ ਨੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਉਸ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਐਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ h0 ਨਾਲ h0 ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ hi ਭਾਵ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ hi ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ C ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਭਾਵ ਵਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੀਨ ਬਿੰਦੂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 0.0006 7 ਜਾਂ 8 ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਮਾਂ 0 ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਆਕਾਰ -v ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਕਾਰ u ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ